नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल शिक्षा स्वाध्याय को आपण मानक स्वागत। आज आम अष्टम श्रेणी सप्तम पाठ स्वदेश कविता पढ़ा। यार कवि होउचंती आधुनिक काल गया प्रसाद शुक्ल सनेही। प्रथमे कवि परिचय देखि नबा। कवि परिचय। स्वदेश कविता के रचयिता गया प्रसाद शुक्ल सनेही हिंदी के उन कवियों में से हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखना प्रारंभ कर खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान बनाया। तेणु स्वदेश कवितार जे रचयिता अच्छा गया प्रसाद शुक्ल सनेही जो लेखक जो कवि माने थांती से माने तांको निज नाम व्यतीत गोटे उपनाम रखि थांती जो कि तांको साहित्य जगत रे चिन्हा जाए जना जाए। तो सनेही तांकर गोटे उपनाम थिला। हिंदीर से कवि मानक भितर से स्थान पाइछंती जो माने ब्रज भाषा रे कविता लिखिथिले ओ परे खड़ी बोली भाषा रे श्रेष्ठ कवि मानक मध्य से स्थानित होइछंती। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में हुआ। उत्तर प्रदेश रो उन्नाव जिला जनपद रे तांकर जन्म होइतिला। उन्होंने स्वयं कहा, सरकारी नौकरी के कारण सनेही के अतिरिक्त मुझे दूसरा उपनाम त्रिशूल रखना पड़ा। से निजे कहिचंती जेहेतु तांकर सरकारी चाकरी थिला से सनेही व्यतीत आउ गोटे उपनाम रखिथिले त्रिशूल। तो तांको जन्म होइतिला 1883 आउ मृत्यु होची 1972। तेणु पिला माने एडी सी तांको नाम सनेही व्यतीत त्रिशूल मध्य रखिथिले। राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ उन्होंने किसान मजदूर सामाजिक कुरीतियों आदि विषयों पर प्रभावकारी कविताएं लिखी है। राष्ट्र प्रेम सहित से विभिन्न प्रकार कविता जो कि कृषक मानक विषय मजदूर मानक विषय श्रमिक मानक विषय एवं सामाजिक कुरीति समाज रे जो कुसंस्कार चलची ता विषय मध्य प्रभावशाली कविता लिखिथिले। त्रिशूल तरंग राष्ट्रीय मंत्र कृषक क्रंदन इनकी उल्लेखनीय रचनाओं में से हैं। तो ये सबू त्रिशूल तरंग राष्ट्रीय मंत्र कृषक क्रंदन आदि विभिन्न प्रकार रचना मध्य लिखिथिले। आज आमे तांको द्वारा लिखित स्वदेश कविताटी पढ़िबा। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। एठी कवि कहउचंती वह हृदय नहीं पत्थर है, सेटा हृदय नुहे पत्थर जो कि स्वदेश माने निज देश प्रति प्रेम नहीं भल पाइबा नहीं, जो जीवित जोश अर्थात जीए उत्साह मन भितरे जीवित उत्साह को जागृत न करि पारुछि जगा न सका माने जागृत करि न पारुछि उस जीवन में कुछ सार नहीं, से जीवन रे किछि सार अर्थात किछि श्रेष्ठ नहीं किछि मूल्यवान नहीं, से जीवन हेउछि निरर्थक। कवि कहउचंती हृदय केतेबेले कोमल होइथाय जेतेबेले तार स्वदेश प्रति तार निज देश प्रति ता मनरे प्रेम भावना थाए आंतरिकता थाए एवं जदि से आंतरिकता मन भितरे उत्साहर भावना को जागृत करि पारुनी ताहले से जीवनर किछि मूल्य नहीं। द्वितीय पद देखिबा। जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। कवि कहउचंती जो चल न सका संसार संग जी संसार सहित चली पारु नहीं जी समाज सहित ताल मिलेकी रही पारु नहीं उसका होता संसार नहीं। तो संसार भी तार केबे हुए नहीं। जी संसार सहित ताल मिलेकी चली पारे नहीं तार भी संसार केबे निजर हुए नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया जी साहस को छाड़ी दउची जी भयभीत हो जाउची वह पहुंच सकेगा पार नहीं, से केबे भी पार रे माने आर पारी रे पहुँची पारिबनी, से केबे भी बाधा विघ्न को डेईकी सफलता पाखरे पहुँची पारिबनी जदि ता मनरे सबुबले भय रहिबो और साहस को सी छाड़ी देबो। तृतीय पदरे कवि कहउचंती जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। तो कवि कहउचंती जिससे न जाति उद्धार हुआ जो व्यक्ति द्वारा जातिर उद्धार हेनी जातिर उन्नति हेनी किंबा किछि भल हित साधन हे नहीं भल काम हे नहीं होगा उसका उद्धार नहीं, तार केबे भी उद्धार हो पारिबनी तार केबे भी उन्नति हो पारिबनी। जो भरा नहीं है भावों से जहाँ भितरे भाव भाव माने कोमल भावना स्नेह प्रेम आंतरिकता एवं दया भावना नहीं से भली लोक भितरे किछि भी प्रकारर आंतरिकता भावना नहीं से भली लोक केबे भी समाजर किछि उन्नति करि परिबनी
ବହତି ଜିସ୍ମେ ରସଧାର ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ ରସ ଅର୍ଥାତ୍ ମନକୁ ଯେଉଁ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ କୋମଳ କରିଥାଏ, ମନ ଭିତରେ ଆନ୍ତରିକତା, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭାଇଚାରା ଏସବୁ ଗୁଣ ଯଦି ମଣିଷ ଭିତରେ ନ ରୁହେ, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ଜାତିର ଏବଂ କେବେ ବି ମଣିଷ ସମାଜର କିଛି ହିତ ସାଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ସେଇଟା ହୃଦୟ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ପଥର ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତି, ନିଜ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके ରାଜା ରାଣୀ। କବି କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ମାଟିରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଏବଂ ବଢ଼ିଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଦାନା ପାଣି ପାଇଛୁ, ଯାହାର ଫୁଲ ଫଳ ଶାକ ତଣ୍ଡୁଳରେ ଆମ ଶରୀର ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମେ ସେଇ ମାତୃଭୂମି, ସେଇ ନିଜ ଦେଶରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବଢ଼ିଛୁ, ଆମେ ଯାହାର ଫୁଲ ଫଳ ପାଣି ପବନରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ହେ ମାତା ପିତା ବନ୍ଧୁ ଜିସ୍ମେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମ ମାତା ପିତା ବନ୍ଧୁ ସଖା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ହମ୍ ହେ ଜିସ୍କେ ରାଜା ରାଣୀ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାରେ ରହିଥାଉ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ରାଜୁତି କରିଥାଉ, ରାଜା ରାଣୀ ଭଳି ଚଳିଥାଉ। ଆମକୁ ବାହାରର ଲୋକ କେବେ ବି ଆପତ୍ତି କରନ୍ତିନି। ଆମ ନିଜ ଦେଶରେ ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଆମେ ରହିଥାଉ। ସ୍ୱାଧୀନରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ ଏଠି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜା ରାଣୀ ହେଇ ରହିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ କି ନିଜ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତାରେ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ରହିବା, ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ କବି ଏଠାରେ ରାଜାରାଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ମାତୃଭୂମି ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ବଢ଼ିଛୁ, ଶାକ ଫୁଲ ଫଳ ତାର ପାଣି ପବନରେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆମର ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି, ବାପା ମା, ବନ୍ଧୁ ସଖା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ରହିଛୁ। जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। जिसने की खजाने खोले हैं, ଯିଏକି ଖଜାନେ ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଗନ୍ତାଘର ଏଠି ଖୋଲି ରଖିଛି, ସେଇ ମାତୃଭୂମି ଯାହାର ଗର୍ଭରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ, ସୁନା ରୂପା ଆଦି ଲୁଚି ରହିଛି, ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ଖଜାନା ମାନେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଗନ୍ତାଘର ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ। ନବରତ୍ନ ଦିଏ ହେ ଲାସାନି, 9ଟି ରତ୍ନ ମାନେ ରତ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ପଥର ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ମୋତି ମାଣିକ ପୁଖରାଜ ପନ୍ନା ହୀରା ସୁନା ରୂପା, ଏସବୁ ସୁନା ରୂପା ହେଉଛି ଧାତୁ, ବାକି ସବୁ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରତ୍ନ। ନବରତ୍ନ ଦିଏ ହେ ଲାସାନି, ଲାସାନି ଅର୍ଥାତ୍ ବେଜୋଡ଼ ମାନେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରରେ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ନବରତ୍ନ, ସେଇଭଳି ରତ୍ନ ପଥର ଆମକୁ ସେ ଦେଇଛି। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, ଯେଉଁ ମାତୃଭୂମି ଯାହାର ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବି ତା ଉପରେ ନିଜ ଜୀବନ ଦବା ପାଇଁ, ବଳିଦାନ ଦବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦୁନିଆ ଯାହା ପାଇଁ ପାଗଳ, ଦୁନିଆ ଯାହା ପାଇଁ ଉନ୍ମାଦିତ, ଯାହାକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେ ମାତୃଭୂମି ବିଷୟରେ କବି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। उस पर नहीं पसीजा जो, क्या है वह भू का भार नहीं, निश्चित है निसंशय निश्चित, है जान एक दिन जाने को। उस पर है नहीं पसीजा जो, उस पर ମାନେ ସେଇ ମାତୃଭୂମି ଉପରେ, ସେଇ ସ୍ୱଦେଶ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହାର ହୃଦୟ ପସିଜା ମାନେ ଦୟାରେ ଆର୍ଦ୍ର ହେଇଯିବା, ଦୟାରେ ଭିଜିଯିବା, ଯାହାର ହୃଦୟରେ ମନରେ ଦୟା ନାହିଁ, ତାର ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତି, ନିଜ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଯାହାର ଦୟା ନାହିଁ, କ୍ୟା ହେ ବୋହ ଭୂ କା ଭାର ନାହିଁ। ସେଠି କବି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସିଏ ଭୂର, ଭୂ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ଭାର ନୁହେଁ କି, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବୋଝ ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ ହେ ନିସଂଶୟ ନିଶ୍ଚିତ, ନିଶ୍ଚିତ ହେ, ନିଶ୍ଚିତ ହେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିସଂଶୟ ମାନେ ନିଶଙ୍କାରେ, ମାନେ କିଛି ବି ପ୍ରକାରର ମନରେ ଆଶଙ୍କା ନ ରଖିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିସଂଶୟରେ, ହେ ଜାନ ଏକ ଦିନ ଜାନେ କୋ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଏଇ ଜୀବନଟି ଯିବ, କାରଣ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଛି। ମଣିଷ କେବେ ବି ଅମର ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବ। ତେଣୁ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଜୀବନର ବଳିଦାନ ଦେଇକି ଯଦି ସେ ମାତୃଭୂମିର ରକ୍ଷା କରୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ତାର ସ୍ନେହ ଭାବ ଆସୁନାହିଁ, ତା ମନରେ ଦୟା ଆସୁନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ପୃଥିବୀର ଭାର ନୁହେଁ କି, ବୋଝ ନୁହେଁ କି? ଏ କଥା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବା।
ତେଣୁ ମରିବା ଆଗରୁ ନିଜ ମାତୃଭୂମି ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦବା ପାଇଁ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି। है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ହେ କାଲ ଦୀପ ଜଲତା ହରଦମ, କାଳ ରୂପକ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଦୀପ ସବୁବେଳେ ଜଳୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଦୀପରେ ଜଳିଯିବାର ଅଛି। ଆମେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଭଳି ଆମେ ମଣିଷମାନେ ସେଇ କାଳ ରୂପକ ଦୀପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବା। ସବ କୁଛ ହେ ଅପନେ ହାଥୋ ମେ, ସବୁ କିଛି ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ଅଛି, ନିଜ କର୍ମରେ ହିଁ ଅଛି। କ୍ୟା ତୋପ ନେହିଁ ତଲୱାର ନେହିଁ, କ'ଣ ଆମ ମାତୃଭୂମିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସକ୍ଷମତା ନାହିଁ? କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ତୋପ ମାନେ ତୋପ ଆଉ ତଲୱାର ମାନେ କ'ଣ ଖଣ୍ଡା ଖଡ଼ଗ ନାହିଁ? ଆମେ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ କ'ଣ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇପାରିବାନି? କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ବଳିଦାନ ଦେଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ, ଆମ ଜୀବନଟି ସଫଳ ହେବ। ତା ସହିତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ସକ୍ଷମତା ନାହିଁ? କ'ଣ ଆମେ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ରକ୍ଷା କରିପାରିବା? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହୃଦୟ ନୁହେଁ ପଥର, ଯେଉଁଥିରେ ନିଜ ମାତୃଭୂମି ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ମନରେ ସ୍ନେହ ଭାବ ନାହିଁ, ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ଆତ୍ମ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମ ହୃଦୟରେ ସେଇ କୋମଳ ଭାବନା ନାହିଁ। ଆମ ହୃଦୟ ପଥର ଅଟେ। ପଥର ଯେମିତି କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରେନି, ସେମିତି ହୃଦୟରେ କିଛି କୋମଳ ଭାବନା ନଥିଲେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରେନି। ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ ନିଜ ଦେଶ ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ମାତୃଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, କବିତାଟି ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।